сохранить всех или все интересы, сохранить людей, не сохранив территории, или сохранить территории. А пока здесь есть живые люди, мы должны их защищать. For over a month, Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy has been leading his country's fight against the Russian invasion from this complex in Kyiv. The Economist's editor-in-chief travelled to the Ukrainian capital to meet with him, to discuss the scale of the challenge he's facing and the international support his country needs to end the war. The inspiration you give, I think, to young people is just extraordinary at the moment. I've never seen a president like this in their lives. It's an extraordinary change. How did it happen? I think that these changes happened already in Ukraine when they elected me, when they voted, because the people, Ukrainians, they understood that they want, I don't know, they want changes. They saw my honest position to everything, You have to be honest, not to try people to believe you. Yeah. Don't try it, don't do it. Be yourself. Be yourself. And maybe when you will show yourself who are you, maybe people will love you more than it was, because they see. Don't lie and show people who are you, exactly. And not to show that you are better than you are. But did you know you had this inside you, to be so brave, to be such a strong person? It's not about I'm brave or not, but you can't say that if I would be the president of Ukraine or Ukraine, I would do this way. I understood what's going on. So I understood it a lot of months ago, what's going on. That is very big history or big story. It's not only about Ukraine. It's about the world, about the politicians of the world, and I think we could speak about it after we win. Yes, and I hope we win. I'm sure we win. That's why I'm saying that I'm not a hero. Maybe I'm not so stupid to understood what's going on. I wanted to change attitude to Ukraine, because just to be understandable that Ukrainians, our people, that are the same like people in USA, in Europe, in Russia. We're the same. We are on the one level. It's not about who has more weapon or more money, much money, or gas, oil, etc. And that's why we have to have agency. That's what I understood. The first thing that I understood, that we are, people have it. People are leaders, and politician leaders are losers. It's what Putin does not believe in the agency of people, and what you believe is. Yes, I believe it, and I know it. I understood it. And you felt at that moment, on the 23rd or 24th of February, that people wanted you to perform this part, or was this a moment when the war started where you suddenly clicked? I understood what to do when it began. Where were you? In Kyiv. I was in Kyiv. No, I was in the house, in the residence. I was in the residence, and my wife and my children, they told me that early in the morning, it was 4:50, like that. And they told me earlier than I've got the call from our staff. Your wife and children told you? Yeah, they told that something going on, because we heard it very loud, and we were sleeping. And at that moment, you knew straight away? We knew about that. They are preparing. We knew it, of course. Let's talk about now, where we are now, the stage in the war. Is there a real chance you can win? Ми віримо в перемогу. І без цього просто неможливо. І ми точно переможемо, тому що ми вдома, ми на своїй землі воюємо за незалежність. Питання часу є, питання часу воно велике. What does a victory look like, a Ukrainian victory? Зберегти найбільше число людей живих,
зберегти найбільшу частину людей, живих, бажано, тому що без живих людей просто це не має ніякого сенсу. Тоді це буде просто земля, вона важлива, да, але тим не менш це земля. Я не знаю, скільки це буде по часу, це дійсно. Але до останнього міста ми точно будемо боротися. З самого початку, коли ти обираєш для себе варіант, це те, про що ви запитували, а як люди, як вони зрозуміли, що робити, що не робити. А люди, ніхто не розумів, що таке повномасштабна війна, те, що відбувається. І я повинен бути дати сигнал, як я вважаю, як ми повинні діяти. І коли ти показуєш, як українець повинен діяти, ти повинен сам так діяти. В цьому було рішення щодо виїжджати, не виїжджати. Ми ж всі звичайні люди, нам всім боляче, і пуля, і коли хтось отримує поранення, всім боляче однаково. Да, тобто для нас важливо, і в цьому сигналі моєму був сигнал для всіх, як ми будемо далі діяти. Це про те, чим почалась ця війна і чим вона закінчиться. Тож вона закінчиться, поки ми можемо стояти тут і захищати. And for that victory, you need more help. And what kind of help? Тобто санкції, і це правда, я це комунікував. Я впевнений, якщо б санкції були перед тим, я так вважаю, перед ескалацією, повномасштабною війною, я впевнений, що вона б такою не була. І тому, коли ви просто питання було в тому, і що нужно зробити зараз. Речі, які запущені зараз, вони знов-таки, вони недороблені. Наприклад, коли ми говоримо про санкції, про відключення від СВІФТу. Санкції і воєнна частина. Так, санкції, вони ж не просто сказали, ми відключили від СВІФТу. І вони не відключили всі банки, вони не відключили всю банківську систему. Вони зробили дуже важливі кроки, нас підтримали і Штати, і Британ, і ЕЮ, але вони повинні там відключити більшість банків, вони відключити в Центробанк. Да? І так само, як вони Північний потік закрили, але вони повинні зробити ембарго на ойл, на нафту та на газ. Тобто всі ці санкції, які розпочати, їх треба закінчити. Да. Тому що вони дочекаються. Зараз я чую наступні сигнали погані, що вони дочекаються і буде хімічна зброя використана з боку Росії. І тоді вони... Неправильний підхід. Ми ж не кролики, на яких експерименти проводяться. Тобто вони використовують з Росією формат оборонних відносин. Розумієте, да? Але цей щит – це Україна. І тому боляче нам. І вони повинні в цьому випадку, якщо вони вирішили бути на боці України, і це правильно, це унеможливлює процес розблокування міст, унеможливлює нам взяти, допомогти людям завести харчі, унеможливлює нам можливість взяти ініціативу, військову ініціативу в свої руки. Ми втрачаємо цю ініціативу, люди не можуть просто виїхати звідти. Ні ліки, ні харчі, ні воду ми не можемо завести. А нам треба розблокувати коли? Сьогодні, завтра, післязавтра. Не можна сказати, що ми будемо вирішувати питання тижні. In some small cities we were destroyed already. There are no people and no houses. We have such small cities. We don't have them, only the name. Ми так просили про літаки, і закрити небо, зробити хоч якусь альтернативу. Для чого? Там є у нас маленькі міста, яких просто вже немає. Вони залишились тільки на карті. You've said this, you say it to your Western, Yes. the best of Western partners. You ask for tanks, you ask for jets, and yet President Macron said this is a red line they will not cross. Why is that? When you talk to them, you ask for more defensive weaponry, you ask for offensive weaponry, they say no. Because they're afraid Russia. That's it. And who is... І той, хто говорить це першим, тот їх першими боїться. Boris Johnson has been
much keener to send weapons. Is there a difference between the willingness of European countries to help you? Є різниця, це правда. Скажу чесно, що Джонсон один із тих, хто допомагає більше. Я думаю, поведінка Джонсона, по-перше, він сам такий, і поведінка Джонсона, він все одно, лідери реагують так, як їх народ реагує. Да, тому сама країна така. And what about the Germans? Because on the one hand, there was this Zeitenwende, this sudden shift after the invasion. German foreign policy appeared to change very quickly, and yet now it seems they are already, if not backsliding, at least worried about doing more. Is that fair? Вони намагаються балансувати. У них довгі стосунки з Російською Федерацією. І все ж таки вони дивляться на цю ситуацію через призму економіки. І мені здається, що вони діють, вони допомагають іноді, але в цілому я вважаю, що вони діють достатньо кон'юнктурно. Якщо вони бачать тиск всередині держави політичний, вони трішечки послаблюють і можуть більше допомогти. Якщо вони бачать, що цього достатньо, вони виходять на відносини такі, щоб все ж таки економіка у них з Росією залишалась. Тобто вони дуже найпрагматичніші з усіх тих, про кого, хто може щось вирішувати у світі. Мені здається, вони помиляються сьогодні Німеччина, вони помиляються постійно. І у мене відчуття, що вони трішки це така спадщина щодо відносин з Росією. Do you think that actually the West, Germany in particular, but other countries as well, are afraid of you winning the war? That the victory, the military victory, if Ukrainian army prevails and Russian army runs, then this is kind of a world which they want Ukraine to defend itself, but the idea of Ukraine actually winning and Putin falling ultimately is too kind of big to imagine. Я думаю, що у всіх різні інтереси. Причому у всіх, у Заходу є ті, хто хоче, щоб ця війна йшла довго. Тому що це буде виснаження Росії, але ціною України, ціною життя людей. Це точно вигідно деяким країнам. Іншим країнам вигідно зробити так, щоб ця війна швидко закінчилась, тому що вони нічого не можуть зробити, а ринок російський для них великий, і вони страждають через це. Друге. Треті країни хочуть і хотіли, щоб Росія пішла з деяких ринків. Деякі країни реально, багато країн, реально розуміють, що це нацизм, те, що відбувається у нас, і по-іншому не можуть, просто вбивають наших людей, і вони точно хочуть, щоб Україна перемогла. Є м'які країни, які також виступають за нас, повністю нас підтримують, але які більш ліберальні, більш гуманітарні і кажуть, що будь-якою ціною треба закінчити. Але вони, коли кажуть будь-якою ціною, вони думають про людей. Є іще одні країни, які кажуть, будь-якою ціною треба завершити, тому що вони є, скажімо так, я би так їх назвав, офіси Російської Федерації в Європі. Which of those four groups does Britain come into? You give 4 examples of countries. Which is Britain? Британія точно за нас. Вона не грається в балансі. Британія сьогодні, напевно, одна із найдезальтернативних вихідів з цієї ситуації. Вона за те, щоб Україна перемогла, Росія програла. Чи хоче Британія, щоб це було довго, не готовий сказати. Can I just ask about the United States?
They look, are they, can I guess that they are in group one? We'll see. More seriously, But they help. they are We have to know, yes, they are helping because when we speak about the exactly weapon, etc., because a lot of countries in Europe, in NATO especially, yeah, they had many, like our soldiers say, many instruments, and that's why the USA pushed a lot of countries to help us with it, but a little bit slowly than we need. What are your top priorities now? Right now, when people... Airplanes, number one, airplanes. Number two, but it's number one, tanks. We don't have it so much as we need, and we've got a lot of from Russians. You have to know that they are running. Yeah, they are running. Yes, they're afraid, our soldiers, and they was running. I think yesterday we've got 12 or 17. If we can joke in this situation, so I will. There are some cities where they have so many tanks, they can't go away. When we began to shut them, yes, they block. They have tank traffic. Yeah, that is true. Просто не можуть. Да, тобто їх тисячі. Зменшити, тому що ніхто нам не передає танки і броньовану техніку. Ніхто. І для нас це велика проблема. Літаки, броньовану техніку, танки нам ніхто не передав. Ми вже передали лист, в яких державах воно є, щоб ви зрозуміли. Ми знаємо, де є, скільки є, є сучасна, є радянська. Ми кажемо, давайте радянська, нам все одно яка. Нам все одно яка техніка. Ми їм написали листи, в яких державах воно є. Ми не отримали. Can we just ask one question about Putin? Can there be a lasting peace with Putin in the Kremlin? Сталий, стабільний. Не знаю. Мені здається, що сам Путін не знає про це. I think багато речей буде впливати на його рішення. Я думаю, стабільність в усіх регіонах, де є його присутність, якщо вона буде трішки хитатися, я думаю, це буде впливати на його рішення. Я думаю, там найскладніша ситуація, що в цілому України у майбутньому буде з Росією через все це, що вийшло. У мене немає відповіді на це. Це велика проблема, дуже велика. But do you think that fundamentally he thinks Ukraine has no right to exist? Я думаю, що в його розумі Україна, яку бачимо ми, він її не бачить. Це так. Він бачить Україну як частину свого світу, свого світогляду. Він не співпадає з тим, що з нами сталося за ці 30 років. І, на жаль, я повинен констатувати, що президент Росії, він в бункері не 2 тижні чи півроку. Він там років 20. Він не сидить там, але він знаходиться в цьому завдяки своєму оточенню і інформації, він знаходиться в бункері. А Україна за ті часи, коли він потрапив в цей бункер, вона дуже сильно змінилась. І тому у нього, його уявлення України, воно дуже сильно відрізняється. Воно дуже сильно відрізняється, від тієї України, яка є. І відрізняється дуже сильно від тієї країни, яку ми бачимо. Але ж ми тут живемо. He has a 20th century view of a 21st century country. Yes, that's it. And that is his problem. И у вас сейчас будет, если я правильно понял то, что вы вначале сказали, что для вас победа – это чтобы меньше людей погибло. Да. Но это политически будет выглядеть совершенно по-другому. Как вы можете побеждать, как вы видите победу, что и сохранить жизни, и сохранить эту страну? И вообще возможно ли это? Сохранить всех или все интересы, сохранить людей, не сохранив территории, или сохранить территории, не сохранив людей, наверное, это невозможно, тут вы правы. Это сложный выбор, но иногда, как вам сказать, есть принципиальные решения. Принципиально. Есть, допустим, города, которые, если бы мы покинули,
по своей воле покинули, то Путин бы шел еще дальше, еще дальше, еще дальше. Потому что у него, ну, аппетит голодного человека. Видно. Вот. Но дело в том, что этот выбор, и хорошо это или плохо, я не знаю, этот выбор все равно делаем мы вместе, с людьми, с народом. Вы посмотрите, эти люди, они выходили, останавливали руками танки. Но они же вышли, они сами этого хотели. И я не мог себе позволить сказать, не делайте этого. И не мог им сказать, бросайтесь под гусениц. Но я оставался здесь с ними, где возможно, чтобы те или иные компромиссы, которые не касаются нашей целостности территориальной, вот такие компромиссы, на них стоит идти ради жизней тысяч. Вот. А где есть компромиссы, которые приведут к распаду нашей страны, которые предлагает он, не компромисс, а ультиматум, на них мы никогда не пойдем. Ну просто никогда, потому что мы все потеряем. Вот. Поэтому пока мы здесь бескомпромиссны, и поэтому мы побеждаем. Поэтому я считаю, что мы побеждаем. Тут вопрос не в том, что он... Военно побеждаем? По-разному. По-разному. Военно сложно. Военно мы отбиваем, потому что сюда они пришли, потому что их тысячи. Им не жалко тысяч. Слушайте, им не жалко, там больше 15 тысяч погибло. Я вообще не понимаю, 15 тысяч погибло. Мы о нашей войне говорили 8 лет до начала этой эскалации. 8 лет. За 8 лет погибло у нас 15 тысяч. И за месяц 15 тысяч русских погибло. Это, ну, то есть он их бросает, как в этот паровоз. Топка, как дрова бросает. Мало того, они их не хоронят. Вообще не хоронят они их. Там лежат трупы. В некоторых городах невозможно, в маленьких городках, там все наши говорят военные, невозможно дышать на улице. Такой запах. Трупный запах, понимаете? Это какой-то кошмар. Они нет. Наши в Мариуполе, в котором наши бесстрашно защищают этот город, они могли выйти уже давно. Они могли выйти уже давно. Они не выходят. Знаете почему? Там есть люди, которые еще живут. Там есть люди, наши офицеры, раненые и солдаты, не только, просто раненые люди. Они не выйдут. И есть убитые. Это мой разговор с ними. И есть убитые. Они говорят, мы должны их похоронить. А раненых мы должны спасти. А пока здесь есть живые люди, мы должны их защищать. Вот в этом вообще наша глобальная разница в тех светоглядах, да, мировоззрениях, о которых я говорил. Thank you So much. Thank you for coming. Thank you. Okay. Thank you. Bye-bye. All the best. Thank you for watching, and if you want to read more of our coverage on Russia and Ukraine, please click on the link below and don't forget to subscribe.